व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी। डॉक्टर साहब साडा मैसेज आया है फेसबुक तो बीबी किरणजोत कौर जी वालों ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬੌਛਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਮਾਰ ਐਲਾਨਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀਮਾਰ ਕੌਣ ਸਨ। ਕਾਤਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿਟਮੈਨ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਹੈ। मेरी मां वालों संत सपाई विच लिखे गए दृढ़ता भरपूर एडिटोरियल ने सिख कौम नूं मुसीबत भरे समयां विच अगवाई दित्ती। शायद मेरी मां दा कतल उन्हां एजेंसियां दी ही करतूत होवे जड़ियां के सिखां नूं कुचलना चाहदियां सन, जां उन्हां कौम विचले गद्दारां ने मेरी मां दा कतल कीता जिहनूं उन्हां ने बेनकाब कीता। इह किसी पंथक चेहरे वाले गद्दार दी कार्रवाई ही हो सकती है जिहड़ा कि सरकारी एजेंसियां लई काम कर रहा सी। मेरी चाहना है कि कोई कुड़ी मार दे असली चेहरे नूं जग जाहिर करे। जी डॉक्टर साहब, सब तो पहला तो असीं भैन जी किरणजोत कौर जिहड़े कि डॉक्टर जिंदर कौर दी पुत्री ने सपुत्री जी, और मास्टर तारा सिंह जी दी ग्रैंड डॉटर ने, उन्हां दी दोती, उन्हां दी लिखत, और उन्होंने खास तौर ते 5 फरवरी नूं ये लिखत लिखी 2 दिन पहले जदों कि उन्हां दी माता दी शहीदी दा 5वां वरा सी जी। सो ज़ाहिर है कि वो बहुत छोटे सी और उन्होंने बचपन अपनी मां तो बिना गुजर बचपन दे विच सन जी, और इहदे च भी कोई शक नहीं है कि एक गल जिहड़ी हमेशा ही इस किस्म दे हालात च जिहड़े वीर जां भैन कोई मारिया गया है जिन्हां दे उत्ते ठप्पा किसी ते गद्दारी दा ला दिता है, मारन वाले कौन सी उन्हां दी शनाखत नहीं हुई, जे सामने वाले है भी ने तो वो किदी बिहस ते काम कर रहे सी। जिवें उन्होंने कहा भी जिहड़े हिटमैन सी वो तो मारे गए जी, पर उन्हां दे पिछे दिमाग कौन सी एक रहस्य है, और इस दे उत्ते असीं दुख दा इजहार करदे हैं क्योंकि असीं समझदे हैं भी ये भी एक वडितन वाली गल है कि इन्हां सरकमस्टांसिस च पली जिहड़ी बच्ची है उन्हें फिर भी पंथक पिंड नूं चुनिया, वो मैंबर भी ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे जी, और कई मामलों दे विच वो बड़ी मजबूती दे नाल दूसरे बाकी मैंबरां दे मुकाबले स्टैंड लैंदे ने। उन्हां जिवें नानकशाही कैलेंडर दा मुद्दा है उस बारे उन्हां दा हमेशा ही बड़ा क्लीयर स्टैंड रहा, फर्म स्टैंड रहा जी, और इस भी कोई शक नहीं है कि जदों नानकशाही कैलेंडर दा मुद्दा पिछले दिनां च भी भखिया होया सी, सो TV 84 न्यूज़ ते भी वो आए, मैनूं उन्हां दा इंटरव्यू सुनन दा देखण दा मौका मिले जी, ते उहदे च जदों उन्हां नूं पुछया गया सी कि भी ये कौन है इस दे बिहाइंड जी, जिहड़ा कि नानकशाही कैलेंडर नूं जिहड़ा वो डीरेल करना चाहुंदा है जां उहदा भगवाकरण करना चाहुंदा है, ते इन्हां ने ही भैन जी किरणजोत कौर होरां ने रैफर कीता सी कि मलोए धर ने ओपन सीक्रेट्स जिहड़ी किताब लिखी खुले पेत, तो इंटैलीजेंस ब्यूरो का चीफ सी मलोए तार, कि उन्होंने चेहरियां की जां उन्हां लोकां दी शनाखत की हुई है। सो मैं समझदा है भी ये आप भी वैल एजुकेटेड ने, पढ़ते भी ने, फेसबुक ते भी ने जी, सो मैं समझदा है भी यही जिहड़े चेहरे की गल जां जिन्हां मलोए तार वालों जिन्हां दी शनाखत की हुई है, ये इस लंबे समय तो ही पंथक सफां दे विच किहो जिहा रोल अदा कर रहे ने जी, किवें इन्हां ने 20 साल जिहड़ा वो संतां दी शहादत तो जिहड़ा इनकार कीता, और जे बराबर सिख दुनिया दे विच उन्हां दा शहीदी दिन मनाउंदे सी ते इह गुरुद्वारा गुरदर्शन प्रकाश चौंक मेहता उन्हां दी चढ़दी कला दा दिन मनाउंदे सी जी। सो इस सब दे बावजूद जिहड़ा वो अज भी उन्हां एक तबका उन्हां दे प्रभाव चों नहीं निकलिया। ये सिखां दी बदकिस्मती कहा जा सकदा है, नहीं तो अमरीकना ने तो इस मामले दे विच एक बड़ा सिंपल टेस्ट इसनूं ये कहंदे ने, उन्होंने कहंदे ने डक टेस्ट जी, कि हु लुक्स लाइक ए डक क्वैक्स लाइक ए डक इज ए डक, कि जिहदी शक्ल डक वर्गी है, बतख वर्गी है, क्वैक जिहड़ी डक दी आवाज़ हुंदी है उहदे वर्गी है, मन्नो कि डक है जी। सो जदों असीं कईयां दे बार बार उन्हां दी कारगुजारी देखी है, उन्हां दियां एक्टिविटीज़ देखियां ने कि किवें वो पंथ दे लई नुकसानदेह ने जी,
ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜਿਵੇਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੇ, ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸਲਾਤ, ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਏ ਪਰੇ। ਜੀ, ਕਿ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ 'ਚ ਦੀਵਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖੂਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰਲੀ ਪੀੜ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸੀਟ ਉਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਨਰਲ ਸੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਸਰ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੰਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ, ਛੰਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਆ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬੜਾ ਘਟੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ MP ਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ 70s 80s 60s ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਲਾਸ ਸੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਠ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ, ਔਰ ਇਧਰ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ MP ਔਰ MLA ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਰੇਜ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਰੇਜ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਲੈਗੇਸੀ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਾਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਰਲਵਾ ਮਿਲਵਾ ਹੀ ਮੇਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ, ਚਿਹਰਾ ਪੰਥਕ ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਵਾਲੇ ਗੱਦਾਰ, ਔਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਨ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਭਰਾ ਮਾਰੂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਜੀ ਭਰਾ ਮਾਰੂ, ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਲੋਏ ਧਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਓਪਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਟ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲੁਕੋਇਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋਨ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 5ਵੀਂ ਦੁਖਦ ਯਾਦ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਮ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਦ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ
ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।